ہماری زڈیبل کنسٹیچوئنسی جو ہے اس میں ٹوٹل جو پاپولیشن ہے 1,94,898 ہے، اور اس میں جو ووٹر ٹوٹل ہیں 1,13,034 ہیں۔ ہمارے زڈیبل میں فیمیل ووٹر 56,542 ہیں اور میل 56,487 ہیں۔ ہمارا جو ابھی جو پروسیس الیکشن کمیشن آف انڈیا آنریبل کمیشن کی طرف سے جب نوٹیفکیشن ہوا تھا، اس کے بعد جو نامینیشن چل رہا تھا، نامینیشن ہمارے پاس فارم آتے رہے، ریکگنائز پولیٹیکل پارٹیز بھی آئی، رجسٹرڈ ان ریکگنائز پولیٹیکل پارٹیز آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ جو ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی، ان نے بھی جو ہے اپنی درخواست نامزدگی جو ہے وہ فائل کی ہے۔ اور 5 تاریخ تک جو لاسٹ ڈیٹ آف نامینیشن تھی، 5 تک جو ہے وہ ہمارے پاس 15 فارم آئے تھے۔ پھر سکروٹنی 6 کو جب کی گئی تو اس میں سے 4 لوگوں کا جو درخواست نامزدگی جو ہے وہ اس میں خارج ہوا آن گراؤنڈس آف سبسٹینشیل نیچر آف ڈیفیکٹ پہ۔ تو 11 لوگ جو ہمارے پاس رہے ابھی کینڈیڈیٹ ہیں، جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں۔ آج جو 9 تاریخ آپ ہمارے ساتھ اسی ریٹرننگ افسر زڈیبل کے اس دفتر میں آپ حاضر ہیں، اس میں حضرت میں آپ سے یہ کہنا چاہوں، آج لاسٹ ڈے وڈرال بھی ہے۔ آج کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپنا جو ہے کینڈیڈیچر وڈرا کر سکتا ہے، نامزدگی واپس لے سکتا ہے۔ تو ابھی تک تو ہمارے پاس 11 فارم آ چکے ہیں۔ ہمارا DCRC مینس ڈسپیچ کلیکشن ریسیپشن سینٹر ہمارا جو ہے وہ SP ہائر سیکنڈری اسکول میں، جہاں پر مشینیں جو ہے 2 دن قبل EVM رکھ دی گئی ہیں، وہ ایک ٹرانزٹری اسٹرانگ روم ہمارا ہے، اس پہ برابر سیکورٹی کے 3 ٹیئرز جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں، سینٹرل آرم پولیس فورس کی نگرانی میں ہے، اور وہاں پولیس کی بھی گشت رہتی ہے، پلس ہم لوگ بھی وہاں وقتاً فوقتاً جاتے رہتے ہیں۔ اور DCRC سینٹر جو ہمارا SP ہائر سیکنڈری اسکول ہے، وہاں پر برابر سیکورٹی عملے کے پاس وہاں پر لاگ بک مینٹینڈ ہے، جہاں پر اگر میں نے بھی وزٹ کرنا ہو RO نے بھی، وہ بھی اس پہ لاگ میں انٹری کرتے ہیں کہ RO صاحب بھی کتنی بار آئے ہیں۔ اگر کوئی بھی صاحب آئیں گے، مطلب آبزرور صاحب اگر وہاں جانا چاہیں، ان کی بھی انٹری باضابطہ ہوگی۔ تو تمام جو نامینیشن پروسیس میں آپ کو کہنا چاہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے 4 کیمرے آپ کے آڈیو ویژول جو ہے لائیو اس کو ویب کاسٹ ہو رہا ہے۔ تو آنریبل کمیشن چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہو ڈیورنگ الیکشن پروسیس میں، انتخاب کے دوران، اس پورے پروسیس میں فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی رہے۔ تو اس میں غیر جانبداریت کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک رول ہے۔ آنریبل کمیشن چاہتا ہے کہ تمام الیکشن غیر جانبدار ہو، اور اس پر ہمیں ہدایات مل چکی ہیں۔ ہم جناب پولیس سر چیف الیکٹورل افسر JNK صاحب کی زیر سرپرستی اور DO صاحب کی زیر سرپرستی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ان کے ہی ریپ بن کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو میں اور انفارم کرتا چلوں کہ ہمارے 4 روٹس ہیں زڈیبل اسمبلی کنسٹیچوئنسی کے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایک تو نہرو پارک سے جائے گا، جس میں موٹر بوٹس کے ذریعے سے ہماری سیکورٹی عملہ جاتا ہے اور پولنگ پارٹیز جاتی ہیں، ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ شکارہ کے ذریعے سے جاتے ہیں، تو وہ ڈل میں ہی فیری کر کے جانا پڑا، اس لیے وہ تمام ہمارے 8 پولنگ اسٹیشن جو ڈل کے اندر ہیں، ان کو یونیک پولنگ اسٹیشن کا نام دیا گیا ہے، وہ ایک یونیک ہیں اپنے۔ تو یونیک پولنگ اسٹیشنز کے لیے ہم نے پورا انتظام کر رکھا ہے آنریبل کمیشن کی ہدایات پر۔ ہمارے ایشورڈ منیمم فیسلٹی وہاں پر بھی ہر جگہ، ہر پولنگ اسٹیشن پر اس بار میل اور فیمیل کے ساتھ ہے، ٹوائلٹ کا انتظام ہے، وہاں پر ریمپ رکھا گیا ہے، PWD ووٹرز کے جو فزیکلی چیلنجڈ ہیں ہمارے ووٹرز، ان کے لیے رکھا گیا ہے، بجلی، پانی، فرنیچر، اور ایون پولنگ بھی جو ہے وہ لائیو ویب کاسٹ ہوگی، وہاں پر مائکرو آبزرور ہوں گے، مطلب تمام کریٹیکل پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ تو ساتھ ساتھ سیکنڈ روٹ ہمارا جو ہے 4 شور روڈ، یہی جسدال بلوڈ روڈ گسانچو، سورا روڈ جو ہے وہ تیسرا روٹ ہے ہمارا، لال بازار چوتھا روٹ ہے۔ تو ان تمام ایکٹیویٹی کو میں نے آپ کے سامنے سے لایا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے پیچھے جو ہماری ٹیم کے جو سربراہان ہیں، ان کے زیر سرپرستی بڑی کارروائیاں کی ہیں سویپ کے اندر، جس میں الیکٹورس کو، یعنی جن لوگوں نے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے، ووٹرز کی جو ہے ان کی جاگرکتا کے لیے، ان کے اویئرنیس کے لیے، ان کی جانکاری کے لیے کافی سارے جو ہیں پروگرام چلائے گئے ہیں۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے، ایسے تو ڈسٹرکٹ الیکشن آفس سری نگر DC صاحب کی جانب سے بھی ان کے نوڈل افسر سویپ وغیرہ تمام جو اپنے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں تمام نوڈل افسر صاحبان۔ لیکن ہمیں بھی ہدایت ملی تھی کہ ریٹرننگ افسر زڈیبل کی حیثیت سے بھی ہم نے بھی 2 میگا ریلیز کری، تو ہم نے 2 میگا ریلیز کی، اس میں ووٹ میگا ایونٹ کیا تھا ہم نے، جس میں ووٹ ریلی کی، جس میں بچوں نے شرکت کی ڈل ایریا میں، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد وہاں پر پولنگ اسٹیشن میں بچے بھی لیے گئے کالج اور اسکول کے، ساتھ ساتھ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سورا میں بھی جو ہے ایک بڑھیا سا پروگرام کیا گیا، جس میں بچوں کو جو ہے اویئرنیس دی گئی، اس کے بعد علاقہ کے لوگوں کو بھی اس میں بلایا گیا، ان کو بھی جانکاری دی گئی کہ ووٹ کے فوائد کیا ہیں ووٹ ڈالنے کے، اور ایک ووٹ کی کتنی امپورٹنس اور قیمت ہے۔ اسی طرح زبنور پارک میں 21 کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے سویپ میں۔ تو ان تمام کارروائیوں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ لوک سبھا 2014 میں جو وہاں پہ اگر
10 या 11% वोटिंग हुई थी। इस बार जो है जडीबल ने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हाईएस्ट पोल परसेंटेज रिकॉर्ड किया है। हमें 34.55% हमें जो है वोटिंग परसेंटेज हुई थी जडीबल के अंदर। और इस बार हम असेंबली इलेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 60 to 65 अप टू 70% तक पोलिंग हो। इसके लिए पूरी हम लोगों ने जो सब ने मिल के मेहनत की है पूरी टीम ने, उसमें आपके दस्तताउन से मैं आपसे जो आज मुखातिब हूँ, मेरा जो मेन मकसद है आपको इसके साथ साथ ये इन्फॉर्म करना है कि मैं जडीबल की तमाम अवामुन्नास, खासकर जो वोटरान हैं, जो वोटर्स हैं वहाँ के, चाहे वो यंग इलेक्टर्स हैं, नौजवान 18 से 19 साल वाले हैं, चाहे वो 80 साल वाले हैं, चाहे वो 85 साल वाले। देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले स्किप कर गया शायद, 85% 85 पर एज से अबो जो लोग हैं, प्लस जो लोग फिजिकली चैलेंज हैं, उनके लिए हमने होम वोटिंग का भी एक सिलसिला जारी किया है। तो पिछली बार भी देखा था आपने, 100+ वोटर को भी हम घर ही गए थे वोट डलवाने के लिए। उसके लिए भी टीम्स फ्रेम की गई हैं। तो जडीबल के लिए 4 टीमें जो है फ्रेम कर दी गई हैं, वो होम वोटिंग करेंगी। जो अशखास, जो अफराद जो उम्र रसीदा हैं या मफलूजुल हाल हैं, जो नहीं पहुंच सकते हैं, उन तक खुद ही टीम पहुंचेगी, उनको घर में ही वोटिंग होगी। उसकी भी लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। उसको भी जो है वो सिक्योरिटी अमले के ज़रिए से, साथ साथ सिक्योरिटी के साथ साथ पोलिंग जो पार्टीज़ जाएंगी, उनको भी जो है वो लाइव जो है वो रियल टाइम रियल टाइम जो है वो कैप्चर करना है वीडियो और पिक्स को भी, ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो रहे और फेयर और ट्रांसपेरेंटली वो हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी बड़े बढ़िया तरीके से इस बार जडीबल में हमारे पास 79 हाईएस्ट नंबर ऑफ होम वोटर्स जो हैं वो हमारे पास ही रजिस्टर हुए हैं। और जो सेकंड समरी रिवीजन हमारा हुआ, उसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ जो वोटर रजिस्टर किए वो जडीबल कंस्टिट्यूंसी ने किए। मैं अपनी टीम को भी इसमें, जो हमारे BLO साहिबान हैं और बाकी सुपरवाइजर साहिबान हैं या बूथ अवेयरनेस ग्रुप है, उन सबको भी मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। लेकिन साथ में आखिर में दोबारा ये मैं रिपीट करूँगा कि मेरा जो मकसद था आज आपको बुलाने के लिए, कि मैं जडीबल की तमाम अवामुन्नास, खासकर वोटर्स को, और ख़ासकर हमारी जो मस्तूरात हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट यानी हक़ कुदरत का जो है वो हक़ रखती हैं, वो अपना वोट देना चाहें, उनको बाहर आना चाहिए, वोट देना चाहिए। देखिए अगर हम लोगों के लिए चीज़ें मैटर करती हैं, अगर हमें अपने इलाका की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की हमें मैटर करती है, हमारे घर के बाहर अगर ड्रेनेज हमारे लिए मैटर करती है, हमारी सड़कें अगर हमारे लिए मैटर करती हैं, अगर हमारे स्कूल और कॉलेजेस हमारे लिए मैटर करते हैं, तो फिर जो हम इतने समझदार पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े दानिश्वर हमारे मौजूद हैं इसमें जडीबल के अंदर, हमने उनका भी सहारा लिया है। तमाम मसाजिद कमेटी को भी हमने बोला हुआ है, बाकी कमेटीज़ को भी, जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे भी अपील करो। खासकर आप जो है 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत के चौथे स्तंभ आप हैं। आपसे गुजारिश है कि ये पैगाम तमाम तक पहुँचा दें। कि मैं आपके ज़रिए से दोबारा ये अपील करूँगा कि 56,542 जो फीमेल वोटर हैं, जिनका परसेंटेज बड़ा कम रहता है, वो बाहर तशरीफ़ लाएँ, अपने हक़ कुदरत का इस्तेमाल करें, ताकि जडीबल जो हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ पोल परसेंटेज रिकॉर्ड करे और आप अपने मन मर्जी के, अपने दिल की मर्जी के जो है कैंडिडेट को आप चुन पाएँ। यही जमहूरियत की एक खूबसूरती है। अस्सलाम। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, लास्ट टाइम लोकसभा जब चुनाव हुए थे तब हमने देखा पिंक पोलिंग सिस्टम जो है फीमेल्स के लिए एक अलग फैसिलिटी रखी गई है। क्या आज भी असेंबली चुनाव में हमें वो फैसिलिटी देखने को मिलेगी? प्लस आपने होम वोटिंग की बात की, क्या होम वोटिंग जो है पहले से शुरू होगी जैसे लोकसभा चुनाव में हुए? बिल्कुल। जो हमारी, जहाँ तक आपने सवाल किया पहले पिंक पोलिंग स्टेशन का, तो पिंक पोलिंग स्टेशन हमारा जो है वो वुमेन पोलिंग स्टेशन, जिसको हम पिंक पोलिंग स्टेशन बोलते हैं, वो दोबारा गाजीदुरी में रखा गया है, जिसमें हमारी फीमेल 623 वोटर्स हैं। ये टोटल मतलब एनरोल्ड हैं, लेकिन उसमें वोटर जो हैं वो 475 हैं। तो हाईएस्ट टर्नआउट वहीं पे हुआ था पिछली बार भी। जो जडीबल में क्या, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का हाईएस्ट पोल परसेंट है, उसी में हुआ था। 35.96 पिंक पोलिंग स्टेशन में हुआ था गाजी दूरी में, जो मेरे सामने इस वक्त डाटा है। तो वो दोबारा पिंक पोलिंग स्टेशन को उसी तरह किया जाएगा। उसमें पिंक पोलिंग स्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही वोट तो सभी करेंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर स्टाफ जो होगा वो लेडीज़ ही होगा, फैसिलिटेट करने के लिए लेडीज़ ही होंगी। और उसको कलर भी हम पिंक करेंगे, और ताकि ये एक जागरूकता, एक अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि पिंक पोल्यूशन का मकसद हमारा है कि हमारे अपनी बहनों को, अपनी जो मस्तूरात हजरात हैं, उनको ये एक मैसेज जाता है, एक इंडिकेशन ये मुनाकिस करता है हमारे ज़ील को, हमारे जो है, जो हमने इरादा किया है कि इस बार जो है वो ज़्यादा और बाहर वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना हक़ खुराद इस्तेमाल करें। तो सर पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पोलिंग बूथ्स है, पिंक पोलिंग बूथ्स और जो नॉर्मल पोलिंग बूथ्स हैं वो कितने हैं? उनका हमारे पोलिंग बूथ जो है 143 टोटल जो है पोलिंग बूथ्स हैं इसमें जडीबल कंस्टिट्यूंसी में। पिंक पोलिंग बूथ तो एक ही डिफाइन किया गया है, जो कि ये एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन होता है। इसी तरह हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन जो है वो डीडी बाग में है।
98 नंबर। इसी तरह हमारा यूथ पोलिंग स्टेशन जहाँ पर यंग इलेक्टर्स हैं, 18 से 19 साल वाले ज़्यादा हैं, वो हमें कंड मोहल्ला मीर बहरी बोडल में रखा है। फिजिकली चैलेंज वाला जो हमारा स्पेशल, अगर जहाँ मफलूजुल हाल लोग रहते हैं, उनके लिए कल मोहल्ला बहरी बहरार 50 नंबर जो है। इसी तरह नेम ऑफ जो ग्रीन पोलिंग स्टेशन हमारा है, जहाँ पर ग्रीनरी, जैसे अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अभी आज 9 तारीख है ना, 8, 9, 14, 15 को स्पेशल ड्राइव हो रही है। उसमें प्लांटेशन के लिए क्लीननेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पहले हमारे इस वक्त आप देखेंगे, अगर हमारे पोलिंग स्टेशन में जगह जगह सफाई हो रही है, तैयारी हो रही है, और इस बार जो है वो पिछली बार की तरह इस बार थोड़ा ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है कि इन जगहों पर गमले लिए जाएंगे, इन पर प्लांटेशन की जाएगी, 15 से 20 मिनिमम प्लांट लगाए जाएंगे। जो ग्रीन पोलिंग स्टेशन में, इसमें 200 से 300 जो है कम से कम प्लांट लगाए जाएंगे। और जो फर्स्ट 2 इलेक्टर्स, जो फर्स्ट 2 वोटर्स होंगे एंट्रेंट कहाँ पर, जो पहले पोल डालने आएंगे, पहला वोट डालने आएंगे, उनको उनके हाथ से भी प्लांटेशन वहाँ हर जगह करवाई जाएगी।